नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटी शुणा प्रेम पाई राति काला साजिला। प्रथम पार्ट आपण मैंने शुणी फूल स्वप्न देखी केमिति डरला। द्वितीय पार्ट फूल सहित कौन सब घटला चलतु शुणा। फूलर गोड़ हाथ थरु थाए, तंटी सुखी सुखी जाए, कौन होउछि किछि से जानि पार न थाए। किए से एमिति दुआर बाड़े चली जे फूल मुंड को किछि बुद्धि जुटु न थाए। फूल थरी थरी कांथर गोटे कणरे जाकी कि हेई बसी थाए। डर ओठ तार थरु थाए, कथा पाटिरु बाहरु न थाए। फूल डरी डरी पचारला किए हेले किछि उत्तर नहीं, खाली दुम दुम दूर दूर भुस भुस दुआर बाड़ेबा चली थाए। पुणी फूल साहस करी बड़ पाटिरे पचारला किए कहून। एया कही छेप ढुकी तुनी ही बसिला, हेले किछि फल नहीं। सेमिति दुम दुम ठक ठक अहरह चलीछि। फूल को लागिला जेमिति ता मुंड एले फाटी जीव। ओ ना ना, दुई हाथ ता दुई कान धरी कांदी उठिला। आउ नुहे, आउ जमा भी नुहे। कुह तुमे किए, किए से तुमे कुह टिके, मु आउ सही पारुनी। ओहो मु आउ सही पारुनी, असह्य होउछि ए कष्ट। कानरे हाथ देई कांदी कांदी कहूଥାଏ फूल। हेले दरजा बाड़िया बंद हेब कौन, आहुरी अधिका बाड़ेई हेला। दुम दुम भुसभास, ओह असह्य कष्ट, छाती फाटिଯିବ जेपरी। ना ना आउ नुहे, आउ सही हेबनी। फूल ता देह मुंडरू झाड़ पोछि आगकू बढ़िला। थरी थरी पाद आगकू पकेला। एते बेले दुआर बाड़िया बंद हो गला। फूल सेठी रहीगला, भाविला सबू ठीक हो गला बोधे। हेले ए कौन, हेले ए पुणी थरे, ओहो पुणी थरे सेई भुसभास ठक धड़ धाड़। फूल निज मुंड बाल को निज हाथ में जाबुड़ी धरी सेई घर कणरे कांदिकी गड़ीगला। नाई आउ हबनी, ओह कि कष्ट। फूल पाटिरू बाहरी गला। हेले कौन हेब, सेमिति दुआर बाड़े हेउताए। फूलर डर छाती देह मुंड कौन करिब किछि जानि पारु न थाए। जाकी जुकी हे बसिकी केवल से कबाट आड़कू चाही रही थाए। जानि पारु न थाए से कौन भूल करिछि, जहा फल से ए सब सामना करुछि। सेमिति दुआर जोरे बाड़े हे हठात रहीगला। आउ तापरे दुआरटा दुम किना दुई फाड़ हे खोलीगला। आउ तापरे कौन हैला ना, आ फूलर निश्वास जोर जोर चलिला। केही दुई जण लोक, स्त्री आउ जणे पुरुष घर सारा दौड़िले। फूल किछि बुझी पारु न थाए, ता आगरे सबु हेउथाए। चलचित्र चलिया परी सबु चलु थाए। फूल डरी मरी केवल नीरव दर्शक हे बसी रही थाए। स्त्री लोकटी पाटी करी दौड़ी थाए, आउ पुरुषटी ताकू गोड़ौ थाए, बोधे मारिबा पई। नाई नाई मते मारनी मारनी, मते मारनी, मरीगली मरीगली एईपरी कांदु थाए स्त्री लोकटी। हेले पुरुषटी अति निष्ठुर भावे मारी चली थाए। रागरे थरु थाए पुरुषटी, फँ फँ हेउथाए। तापरे अति नृशंस फूलर बांती आसीगला। डर निज पाटी को जाबुड़ी धरिला फूल। से पुरुषटी छी छी से महिला को, हाँ बांती आसी जाउछि खाली, छी छी एते निष्ठुर हेई पारंती मनीष। से पुरुष जनक से महिला को छोट छोट खंडरे काटिदेला। हेले हेले ए कौन शून्य शून्य गोटे खंडा आसी पुरुषर छाती गड़ीगला। फूल आखि बंद करदेला। तापरे चारिआड़ अंधार, चारिआड़ सारा खाली कला। आउ एकला फूल, एका अछि एठी फूल। फूल जाकी जुकी बसिला। कौन करिब, ता देहरु खाली झाड़ बहुची, ओठ सुखी जाउची, तंटे भितकरू पशि जाउची। मरीजिबि कि हेले, किछि दिसुनी, सबुआड़ अंधार। फूल सेमिति गोटे कणरे बसी थाए। हल नाई चल नाई, केही कुआड़े नाहांती। किछि समय पई सबु निस्तब्ध, केवल फूल एका। बोही जाउथुबा झाड़कू पोछिबा फूल उठिकी आग लंठन तेजिबाकू जाउची। केही जणे ताकू पछरु भिड़ी आनी बसई देला गोटे जगारे। फूल किछि बुझी पारु न थाए। सेमिति गोटे कणरे बसी रही चली थाए, खाली थरु थाए। कौन करिब, मुंड को किछि ढुकु न थाए। केवल गोटे जगारे चुपचाप बसी रही थाए। एतिकी बेले ताकू लागिला गोटे बोधे ता हाथ पाखरे, आउ कौन ता देह सारा चालुछि। से सेइटिकू फोपाड़ियाकू चाहिला। हेले ना ना से पारुनी सेई जिनिसटी ता देह सारा गुड़ेई हेई ता बेक जाए बढ़ीगला। बेकरे गुड़ेई हेई आ फूलर निश्वास तीव्रतर ହେଲା। लागिला जेमिति एई सांगे सांगे ता जीवन दीप लिभिजिब। से खाली जोरे निश्वास नेला, रही रही थरुतुला। आउ सेई जिनिसटी फूल देह सारा गुड़ाई हेई फूलर तंटी चिपी धरिला। फूल गँ गँ ହେଲା। लागिला हाँ, लागिला नाई, लागिला नुहे, सतरे फूलर जीवन जीवा परी लागिला। ना ना आउ नुहे, फूल एथर लढ़िब, निश्चय लढ़िब। फूल थरुथिबा दुई हाथरे सेई जिनिसटाकू धरिला। हाँ धरिछि तो सेई जिनिस। निजर सबु शक्ति लगेई सेईटाकू टाणिकी फोपाड़ी देबाकू लागिला। नाई नाई करबाकू प्राणपणे चेष्टा कला, हेले किछि हेलानी। फूल प्राणपणे भिड़िकी फोपाड़िबाकू चाहिला,
ହେଲେ ନାଇଁ, ସେ ତ ଭିଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ପାରୁନି। ଯେତେ ଶକ୍ତି ଲଗେଇଲେ ବି ହେଉନାହିଁ। ସେ ପାରୁନି, ହାରିଯାଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ୁଛି ଫୁଲ। ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଉଛି ହେଲେ ପାରୁନି। ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣଟା କି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ବଳଶାଳୀ? ଓଃ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଫୁଲ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥାଏ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଜୋରରେ ଥରୁଥାଏ। ତଥାପି ସେଇ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ସେ ଲାଗିପଡ଼ି ସେଇଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଥାଏ। ନା, ଆଉ ହେଉନି। ନା ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ପାରୁନି ଫୁଲ, ଜମା ବି ପାରୁନି। ସେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ। ତା ଶକ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ ଏଇ ଶକ୍ତି ଆଗରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଲା। ତା ଆଖି ମୁଜି ହେଇ ଆସିଲା, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ଜିଭ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା, ହାତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଫୁଲ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଫୁଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଗଲା? ଫୁଲ ଆଉ ବିଶ୍ୱର କ'ଣ ମିଳନ ହେବନି? ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ? ଫୁଲ ସେମିତି ମୃତବତ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ କେଜାଣି କେତେ ସମୟ। ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲ, ଫୁଲ ଲୋ, ଏ ଫୁଲ, ହା 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 ହା। ଅଟ୍ଟହାସ ଚିତ୍କାର, ପୁଣି ଅଟ୍ଟହାସ ଚିତ୍କାର, ପୁଣି କରୁଣ କାନ୍ଦଣା, ଆଃ ଓଃ ଶବ୍ଦ। ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ତା ଶରୀରର ସବୁ ରକ୍ତ କିଏ ଶୋଷି ନେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। ଟିକେ ଫିଟିଲେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଇ ଘର ଭିତର ଖାଲି ଘୁରୁଛି, ସବୁଆଡ଼ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଫୁଲ ଉଠିକି କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏକଦମ ବଳହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଃ ମା', ଦିଥର ଫୁଲ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ପାଣି, ପାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। ଫୁଲର ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। କରୁଣ କାନ୍ଦଣା, ଚିତ୍କାର, ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ଅଟ୍ଟହାସ, ଧମକ ଆଉ ନାକ ଫଟା ପଚା ଗନ୍ଧ। ବାନ୍ତି ବାହାରିଯିବ। ହେଲେ ଫୁଲ ଆଉ ଉଠୁନି। ଫୁଲ ସେମିତି ଆଁ ମେଲି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସତରେ କ'ଣ ଫୁଲ ଆଉ ଉଠିବନି? ବିଶୁ ଆଉ ଫୁଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ? ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଧୁରା ରହିଯିବ? କିଛି ଭୁଲ ନ ଥାଇ, କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ଶାସ୍ତି ପାଇବେ ଉଭୟ? କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କିଛି ତ ରହିଯାଇଛି ଅସମାହିତ ହେଇ, ଯାହାର ଫଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏପରି ମିଳୁଛି। ଖାଲି ଶୁଭୁଥାଏ ଚିତ୍କାର, ଅଟ୍ଟହାସ, କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ କାନ ଫଟା ହସ। ହା ହା ହା। ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଉଠୁନି, ଆଉ ମଲା ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫୁଲ ସେମିତି ମୃତବତ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଉଠି ବସିବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ଅତି ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥାଏ। ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ନାଲି ନୀଳ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଖି ଅଳ୍ପ ଖୋଲି ହୋଇ ପୁଣି ମୁଜି ହେଇ ଯାଉଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ଘରେ ସେଇ କୋଠରୀରେ ଶୁଭିଲା ଛମ୍ ଛମ୍, ଝଣ୍ ଝଣ୍, ଖାଲି ହସ, ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ଜୋର ଜୋରରେ। ଫୁଲକୁ ସେସବୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ହେଲେ ଉଠି ବସିବାକୁ ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ। ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସଟା ଯାହା ଚାଲିଛି। ଖାଲି ହସ ଆଉ ହସ। ହା 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 ହା, ହି ହି ହି, ହା 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 ହା, ହି ହି ହି। ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ପୁଣି ଏଇଠି। ମୋତେ ଖୋଜ, ମୋତେ ଧରିପାରିବ। ଆରେ ଧରିଦେଲ। ହଇ ହେ। ପୁଣି ହସ, ମନଖୋଲା ହସ। ହସରେ ଫାଟିଯିବ ଘର। ଫୁଲ କ'ଣ ଘଟୁଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ। କ'ଣ କରିବ? କାହିଁକି ତା ହସ ଏମିତି ହେଉଛି? ସେ ସବୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥାଏ। ତାପରେ ଖାଲି କାନ୍ଦ, ଖାଲି କାନ୍ଦ। କୋହ ଉଠାଇ କାନ୍ଦ। ସେ କାନ୍ଦରେ ପଥର ବି ତରଳିଯିବ। ଫୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହଁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଏତେ ବିକଳ ହୋଇକରି? ମୁଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଫୁଲେଇ ଦେଲାଣି। ଆଖି ଦି'ଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୁଲିଗଲାଣି। ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? ହଁ, ସେଇ ତ। ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ? କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଉ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୁଭିଲା ଗୋଟେ କାନଫଟା ଚିତ୍କାର। ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମଲା ପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ହଲ ନାହିଁ, ଚଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ସତରେ ଶବଟାଏ। ଫୁଲର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଉଠିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରରେ ଜମା ବଳ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଉଠି ପାରୁନି। ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତା ଉପରେ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ସବୁ ଶକ୍ତି ତାର ଶୋଷି ନେଇଛି। ଟିକେ ବି ବଳ ବାକି ନାହିଁ ଶରୀରରେ। ବଳହୀନ ନିର୍ଜୀବ ପରି ଆଖି ଅଧା ବନ୍ଦ, ଖୋଲା ଖୋଲି କରି ଅଧା ପଡ଼ି ରହିଛି ଫୁଲ କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେ ଘର ଘୂରିଲା। ଘିର୍ ଘିର୍ ହେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୁସ୍ ଧୁସ୍ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଫୁଲ ଆଉ ତଳେ ଶୋଇନି, ଛାତରେ ଶୋଇଛି। ଉପରେ ଆକାଶ, ପୂରା ଖୋଲା ଜାଗା। ନା, ଫୁଲ ତଳେ ଶୋଇଛି ଚଟାଣରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଉପର ତଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତଳ ଉପର ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଉପର ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲୁଛି କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ଭ୍ରମ। ଫୁଲ, ଏ ସୁନା ଫୁଲ, ଉଠୁ ଆଲୋ ଉଠୁ। ତାପରେ ଖାଲି ହସ, ଖାଲି ମନ ଖୋଲା ହସ। ହା 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 ହା। ଫୁଲର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଅଧାଗଲା କରି ଆଖିକୁ। ଫୁଲ କାନରେ କିଏ ଫୁଲ ଫୁଁ ଫୁଁ କରି ଫୁଙ୍କିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା। ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ହେଇ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଫୁଲର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ବଳହୀନ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି ଫୁଲ। ସେତିକିବେଳେ ଫୁଲର ପୂରା ଶରୀର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଘିର୍ ଘିର୍ କରି ବୁଲିଲା ଶରୀରଟା ମନକୁ ମନ।
ସେଇଠି ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଭାବି ହେବନି ଶବଟାଏ ପରି ଥାଏ। ତାପରେ ଫୁଲ ଶରୀର ତଳେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ମନକୁ ମନ। ଶୁଭିଲା ଦୁମ୍ 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 କରି କେହି ଜଣେ କୋଠରୀ ସାରା ଚାଲିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଅଟ୍ଟହାସ ହା 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 ହା। ତାପରେ ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସୁନସାନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଟିକିଏ ପରେ ସେଇ କୋଠରୀରେ କେହି ଜଣେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଛୁଆଟିଏର ଖିଲିଖିଲି ହସରେ ଫାଟିଗଲା ଘରଟି। ପୁଣି ଚୁପଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କେହି ଜଣେ ଡାକିଲା, ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲ, ଫୁଲ ଲୋ, ଏ ଫୁଲ। ଓହୋ, ତୀବ୍ରତର ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଅସହ୍ୟ ଶ୍ରୁତି କାଟୁ ସହି ହେଉନି। ଚାଲିଛି ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଲ, ଫୁଲ ଫୁଲ ଫୁଲ। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମାରିଦେବି, ମାରନି, ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ, ଖାଲି କାନ୍ଦଣା, ଲୁହ ଲହୁର କାନ୍ଦ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଫୁଲ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଉଠିବାକୁ ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ସେ କଲା। ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପାଣି ମାଠିଆ ଯାଏଁ ଗଲା। ପାଣି ମାଠିଆରୁ 2 ଢୋକ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇଲା। ଜୀବନ ରହିବା ପରି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭିତର କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଛାତି ଭିତର ଥରୁଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଫୁଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଲା। ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା। ଅନବୁଜ ବକ୍ଷୋଜକୁ ଓଢ଼ଣୀରେ ଭଲକି ଢାଙ୍କିଦେଲା। ଓଠ ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ଜିଭ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଶି ଯାଉଥାଏ। ଫୁଲକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି। ବା ଆଉ ମା ସକାଳ ପହରୁ ଗଲେଣି। ଆଉ ଟିକକକୁ ବେଳ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଖରାପ ତ ହେଇନି। ସବୁ ଭଲ ଥାଉ। ମୋର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଫୁଲର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ବା ଆଉ ମା ତ ଫେରି ଆସିବେ। ମାତ୍ର ତା ସହ ଯାହା ହେଉଛି ସେ କଥା କାହାକୁ କହିବ? କହିବ କି ସୁକୁ? ନା ନା, ସେ ତ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ତାହେଲେ କହିବ କି ତା ମାଆକୁ? ନା ନା, ମାଆର ତ ଏବେ ଜମା ବି ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। ସେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲା ତାହେଲେ ତାର କାଳ। ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ହେଲେ କ'ଣ ବାଆକୁ? ନା, ସେ କେବେ ବା ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହୋଇନି। ତେବେ କହିବ କାହାକୁ? କରିବ କ'ଣ? ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଲା। ଆଖି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦିଶିଲା। ସେ କରିବ କ'ଣ? ସେଇ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଘାରିଲା। 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା ଫୁଲ ଆଖିରୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କୋଉ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକେଇଲ? ମୁଁ କେମିତି ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବି? କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏସବୁ? କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ମୋ ସହ ହିଁ କାହିଁକି? ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଛି? କେଉଁ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଇଏ? ଏଇସବୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନ ସହ ଏସବୁର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଫୁଲ ପାଗଳ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା। ହେଲେ ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲା। ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲଉଥିଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲା। ଫୁଲ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆଜିର କାହାଣୀ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ, ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ହସ ଆଉ କାନ୍ଦ, ଅଟ୍ଟହାସ ଆଉ ଚିତ୍କାର। ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ମାରିଦେବି। କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏସବୁର? ଫୁଲ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର। ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଉନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ ସହ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଫୁଲ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଫୁଲ ନିଜ ମଥାକୁ 2 ହାତରେ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ଭାବି ଚାଲିଲା ସବୁ କିଛି। ହେଲେ ପ୍ରତି ଥର ଉତ୍ତର ନା ଆଉ ନା। ଦୂର ଯାଏଁ କେଉଁଠି ବି ଫୁଲର ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଫୁଲ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ କରି ବସି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଭାବି ଚାଲିଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ଫୁଲର ମା ଡାକିଲେ, ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲ, କବାଟ ଖୋଲ ଲୋ। ଫୁଲ ଯେମିତି ମା ଡାକ ଶୁଣିଛି ସେମିତି କୋଉଠୁ ଏତେ ବଳ ଆସିଲା କେଜାଣି ଦୌଡ଼ିଗଲା କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ। ମା, ତୁଇ ଅଇଲୁ? ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ମା ନେତ ଭିତରକୁ ଆସି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଆଗେ ଗୁମ୍ କିନା ବସିଗଲା। ଓହୋ, ନେତର ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ଫୁଲ ବାଆକୁ ନ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ମା ଲୋ, ବା କେଣେ ଗଲା? ତୋ ସହିତ ଅଇଲାଣି କି? ମା ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ କହିଲା, ନା ଲୋ, ବିଶୁଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହାଲ। ତେଣୁକରି ତୋ ବା ବିଶୁ କତିରେ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ସୁଧୁସାଧ ସଇଲେ ଆଇବେ। ତୁ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଲୋ। ପୁଣି ମା କହିଲା, ଗଲୁ ଗଲୁ ଫୁଲ, ଢୋକେ ଅଦା ପକା ନାଲି ଚା କରିବୁ। ତା ସହ ତାଟିଏ ହେବ ଚୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିବୁ। ପେଟଟା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ନାଗୁସି। ଖାଇଲେ ହେଲେ ଭଲ ନାଗିବ। ଏ ଯା ବେଗେ। ଶୁଣୁ, ତୋର ଲାଗି ବି ଆଣିବୁ। ଏତକ କହିଦେଇ ନେତ ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଆଉଜିଗଲା। ଫୁଲ ହଁ ମା କହି ନିଜ କାମକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଫୁଲ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ବାଜୁଥାଏ, ବିଶୁଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହାଲ। ଫୁଲର ମନ କୋରି ହେଇଗଲା। ମୋର ସୁନାଧନ ବିଶୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଫୁଲ ତା ମା ପାଇଁ ନାଲି ଚା ବସେଇ ଭାବୁଥିଲା। ମା କହୁଥିଲା ବିଶୁଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମୁହଁରେ ହରସ ନାହିଁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହାଲ। ବିଶୁ ତା ବାଆକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ, ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କରେ। ଏବେ ତା ବା ସରଗକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ସାହାରା ଦରକାର। କେମିତି କ'ଣ କଲେ ବିଶୁର ମନ ହରସ ହେବ ସେ କଥା ଫୁଲକୁ ଢେର ଘାରୁଥାଏ। ଏମିତି ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଚା ଯାଇ ଚୁଲିରେ ପଶିଲାଣି ସେ କଥାକୁ ନିଘା ନାହିଁ ଫୁଲର। ସେଂ ସେଂ ଶବଦରେ ଫୁଲର ହୋସ ଆସିଲା। ତରବରିଆ ହୋଇ ଚାଟାକୁ ଗିଲାସରେ ଛାଣିଦେଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳା ଛାଇ କାନ୍ଥରେ ଦିଶୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି।
ଫୁଲ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ସେଇ କଳାଛାଇ ଫୁଲର ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ଏକମୁହାଁ ହେଇ ଚା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଧରି ମା କତିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପଛରେ ଖାଲି ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା କାମୁଡ଼ିଆ ରଡ଼ି ଶୁଭୁଛି। ଫୁଲ ଆଉ ତା ମା ଏକାଠି ଚା ଚୁଡ଼ା ଖାଇଲେ। ମା ହାତ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଥାଏ। ଫୁଲ ତା ମାର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। ଫୁଲ ଭାବୁଥାଏ ମାକୁ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବ ନା ନାହିଁ। ଫୁଲକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖିକି ମା କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଫୁଲ, ମୁହଁଟା କାହିଁ ଶୁଖେଇଛୁ? ଏଇ ବିଷୁ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେଇ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ମା ଏତକ କହି ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଜୁହାର ହେଲା। ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ତୁନି ହେଇ ବସିଥାଏ। ସେମିତି ମୁହଁଟା ଶୁଖିକି ଥାଏ। କ'ଣ କରିବ, କେମିତି କହିବ ଭାବୁଥାଏ। ରାତିରେ ବା ଫେରିଲେନି। ମା ଆଉ ଫୁଲ ବାସି ପଖାଳ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇଦେଲେ। ମା ତ ସେଜକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଶୋଇଗଲା। ହେଲେ ଫୁଲ ଏଠି ନିଦ ନାହିଁ। ଫୁଲକୁ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବିଶୁ, ହଁ ବିଶୁ ବିକଳ ହେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କେହି ଜଣେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଲୋକ ବିଶୁର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରିଛନ୍ତି। ବିଶୁ ମରିଗଲି କହି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି। ତାଉ କିନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫୁଲର। ଦେହ ସାରା ଝାଳ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଛି। ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଜିଭ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଫୁଲ ପାଖ ଢାଳରୁ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ପିଇଦେଲା। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନା, ସେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ବିଶୁକୁ ଥରେ ଦେଖି ଯିବ ନିଜ ଆଖିରେ। ଫୁଲ ମା ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ମା ଶୋଇଛି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ। ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ସକାଶେ ଥକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଉଠିବନି। ଫୁଲ ଯାଇକି ଆସିଯିବ। ଫୁଲ ଗୋଟେ କଳା ଚାଦର ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେଣି। ଫୁଲକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଥୋଇଲା। ଟିକେ ଦୂର ଯାଇଛି, ବୋଲି କହିକି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଡରରେ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥାଏ। ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଲଣ୍ଠନଟା ଟେକିଛି। ବୁଢ଼ୀଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ହସୁଥାଏ। ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଦୁଇକେରା ଧଳା ବାଳକୁ ଖୁବ୍ ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ। ଫୁଲ ଥରି ଥରି ନିଜ ଚାଦରକୁ ଭଲକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀଟା ଫୁଲ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲା। ଫୁଲ ସେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଡରି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡରର ଭାବ ମନରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଫୁଲ ଜାକିଜୁକି ହେଇ ତୁନି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀଟି ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ନିରେଖି କରି ଚାହିଁବା ପରେ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି ପଚାରିଲା, ତୁ ଆମ ନୁରୀ ଝିଅ ଫୁଲଟି ହୁଁ? କହ। ଫୁଲ ଡରି ଡରି ହୁଁଟାଏ କଲା। ଫୁଲଠୁ ହୁଁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟହାସ କଲା। ତାର ଦାନ୍ତ ନଥିବା ପାଟିରେ ହସ ବଡ଼ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଏ। ଧଳା ବାଳଗୁଡ଼ିକ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ହସି ହସି ଫୁଲ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ କିଲୋ, ରାତି ଅଧଟାରେ ବିଶୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ହାଁ, ହଉ ଯା, ମଜା ପାଇବୁ, ଯା, ସେ ଆସୁଛି। ଏୟା କହି ବୁଢ଼ୀ ହାଁ ହସି ଚାଲିଗଲା। ଫୁଲ ସେଇ କଥାକୁ ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅଟକିଗଲା। କ'ଣ କହିଲା ସେ ପାଗଳୀ ବୁଢ଼ୀ? ଯା, ମଜା ପାଇବୁ। ସେ ଆସୁଛି? କିଏ ଆସୁଛି? ସେ କାହା କଥା କହୁଥିଲା? ଫୁଲ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଫୁଲ ଭାବିଲା, ସେ ରାତିରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲା ସେଇଆ ହଉନି ତ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଅଛି? ଫୁଲ ଅଧିକା ନ ଭାବି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଧେତ୍, ସେ ପାଗଳୀ ବୁଢ଼ୀ କଥା କ'ଣ ଭାବିବି। ଏଇଆ କହି ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛି ମେଞ୍ଚା ହେବ ଧୂଆଁଳିଆ ବାଦଲ ତାରେ ଆସି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇଗଲା ସ୍ଥିର ହେଇକରି। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ନା ସତରେ ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ତା ଦେହରେ ବାଜିକି ଗଲେ? ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ଅନ୍ଧାରିଆ ସବୁଆଡ଼। ନିସ୍ତବ୍ଧ ଶୂନଶାନ୍, କେବଳ ଶୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ଫୁଲକୁ ଖୁବ୍ ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ। ଦେହ ସାରା ଝାଳ, ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବ ଫୁଲ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ପଛକୁ ଫେରିଯିବ। ଦୋ ପାଞ୍ଚରେ ଫୁଲ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ଫୁଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ 2 ହାତ ମୁଠାଇଥାଏ ଭୟରେ। ଏତିକି ବେଳେ ହଁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦଲକାଏ ପବନ ଜୋରରେ ବହିଗଲା। ଫୁଲ ବୋଲି ପାଟିଟାଏ କଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଦେହରେ କେହି ଜଣେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଫୁଲ ଏପାକ ସେପାକ ଚାହୁଁଥାଏ, ହେଲେ କେହି ନଥିଲେ। ଫୁଲ ମନ ଟାଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। 2-4 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି। କହି ଦୂରକୁ ଚାଲିଆସି ନିଜ ଦେହରେ ଛେପ ପକାଇଲା। ହେ, ଏଇଟା ପାଗଳଟା। ଫୁଲ ୟାକୁ କ'ଣ ଡରୁଛି ଯେ? ସେ କହୁଥାଏ, ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସବୁ ମରିବ, କହି ବଞ୍ଚିବନି। ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଯା, ତୁ ବି ମରିବୁ, ତୁ ବି ସେଇଠି ମରିବୁ। ହି ହା। ପାଗଳ ସେମିତି ଡେଉଁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ। ଫୁଲ ସେକଥାକୁ କାନ ନ ଡେରି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଛାତି ଥରୁଥାଏ। କିଏ ଆସିବ, କିଏ ମାରିବ, କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି? ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯାଉଥାଏ। କ'ଣ ସେ କରିବ ନ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ସେ ବିଶୁକୁ ଆଜି ଭେଟିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭେଟିବ। ଫୁଲ ଜୋର କରି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ସେ ପଛକୁ ଯାଉଛି ଯେ? ଫୁଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ହଁ ତ, ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିନି। ଫୁଲର ହାଲ ଶୁଖିଗଲା। ଦେହ ହାତ ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ? ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଢୁକୁ ନଥାଏ।
ଫୁଲ ପୁଣି ମନ ଟାଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଟିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଳଦ ତା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଚଢ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ମାଲୋ ବୋଲି ଫୁଲ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ତା ଦେହ ହାତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଣ କଣ ହେଇଗଲା। ସାରା ଶରୀର ଫାଟିଯିବା ପରି ଲାଗିଲା। ଛିଣ୍ଡିଗଲା ମାଂସ ସବୁ। ଫୁଲର ଆଖି ବୁଜି ହେଇଗଲା ଡରରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୁଲ ଆଖି ଖୋଲିବାରୁ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ। ସେ ତେବେ କ'ଣ ଏଇଟା ତାର ଭ୍ରମ ଥିଲା? ଫୁଲ ନିଜ ହାତରେ ମୁହଁ ହାତ ଦେହ ପୋଛିଲା ଡରରେ। ସାରା ଝାଳ। ଓହୋ କି ଭୟାନକ ଭାବନା। ହେଲେ ତା ହାତରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ। ତା ମାନେ କ'ଣ ସତ? ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି? ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଏତିକିବେଳେ ଦୂରରୁ ଦିଶିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ। ଫୁଲ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଫୁଲ ଜୋର ଜୋର ପାଦ ସେଇ ଦିଗକୁ ବଢ଼େଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୁଲ ରହିଗଲା ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ! ହେଲେ ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ସେଇ ଆଲୁଅର ପାଖାପାଖି। ସେଇ ଆଲୁଅଟି ଗୋଟେ ଘରୁ ଆସୁଥାଏ। ସେଇ ଘର ବାହାରେ ବୁଢ଼ା ବସିଥିଲେ। ଫୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସେ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସେଇ ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଦୁଃଖରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ସେଇ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସେ ବହୁଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇ ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଓ ଶରୀର। ଫୁଲ ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା, ଆରେ ମା, ଆସିଛୁ ଯଦି ଆ, ଫେରି କାହିଁ ଯାଉଛୁ? ଫୁଲ ଛେପ ଢୋକିଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ତାର ଥରୁଥିଲା। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କେମିତି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ହସ ହସୁଥିଲେ। ଫୁଲ ଥିରି ଥିରି ହେଇ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ା ହସି ଦେଇ ନଇଁ ନଇଁ ଯାଇ ସପଟେ ଆଣି ପାରିଦେଲେ। ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଫୁଲ ସେଇଠି ବସିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଫୁଲକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ। ଫୁଲକୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ହେଉଥାଏ। ଟିକେ ଟିକେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ହଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା କି ତାର ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପେଟ ଭିତରୁ ଆସିଗଲା। ସେ ନାହିଁ କରିଦେଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ସେଇଠି ସେମିତି ସେଇ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଲେ। ଫୁଲ ସେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାଏ। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥାଏ। ଏଣେ ରାତି ବି ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାର ଡେରି ହେଉଥାଏ। ତାର ରାତି ଭିତରେ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିବାର ଥାଏ। ଫୁଲ ଜାକିଜୁକି ହେଇ ବସିଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ଯାହା ମଶାଲ ନିଆଁ ଦିମ୍ ଦିମ୍ ହେଇ ଜଳୁଛି। କେଉଁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଫୁଲକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ। ତା ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥାଏ। ସାହସ ବି ହେଉନଥାଏ। ହେଲେ ସେଇ ବୁଢ଼ାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ। ସେ ସେମିତି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଫୁଲ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଥାଏ ବାର ବାର। ଏତେ ରାତିରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ବୁଢ଼ା ଏକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ ଛେପ ଢୋକି ବଡ଼ ସାହସ କରି ପଚାରିଲା, ମଉସା, ଆପଣ ଏଇଠି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ କେମିତି? ଏମିତି ପଚାରିକି ତୁନି ହେଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ହସି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ହୀରାକୁ ଚାହିଁଛି। ସେ ଆସିନି ତ? ଫୁଲ ହୀରା ନାଁ ଶୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ଡରିଗଲା। ଇଏ ତ ସେଇ ନାଁ ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଣିଛି। ବୁଢ଼ା ପୁଣି କହିବାରେ ଲାଗିଲା, ଦେଖ ତ ଇଏ ମୋ ଝିଅ। ଏଇଆ କହି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ଘରର ଗୋଟେ କୋଣର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ଫୁଲ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରିଲା ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ। ଆରେ ଏ ତ ସେଇ ଯାହାକୁ ଫୁଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଥାଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଆଖି ଜାଲୁ ଜାଲୁ ଦିଶୁଥାଏ। ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖାଲି ଥରୁଥାଏ ଅଜଣା ଭୟରେ। ଏତିକିବେଳେ ବୋହିଯାଏ ପବନ ସାଇଁ ସାଇଁ କରି। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଭୁଥାଏ। ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବ। ଫୁଲର ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖି ଆସୁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଥାଏ। କ'ଣ ଘଟୁଛି ତା ସହ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ତା ଜୀବନ ସହ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସେ ସବୁର ଟେର୍ ସେ ପାଇପାରୁନଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଗଲା। ପବନ ସହ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ଫୁଲକୁ। ଫୁଲ ଉଠିକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ କେହି ଜଣେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଫୁଲ କହୁଥାଏ। ଫୁଲ କଣଟାଏ ବୋଲି ଯେମିତି ତଳକୁ ଚାହିଁଛି। ଫୁଲର ମଥା ଘୂରିଗଲା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟାଏ ଦରପୋଡ଼ା ହାତ। ଫୁଲର ସାରା ଶରୀର ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଫୁଲ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇ ଟାଣି ଟୁଣି ହେଇ ତେନ ପ୍ରକାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଏସବୁ କାହା ଫଟୋ? ହଁ, ସେ ହୀରା ଭାଉଜ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ? 2-4ଟି ଛୁଆ। ଆଉ ଗୋଟାକରେ ହୀରା ଭାଉଜ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଫୁଲକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଏ ମୋ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ। ହୀରା ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲା। ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ଭଲରେ କଟିଥିଲା। ହେଲେ ରହିଗଲେ ବୁଢ଼ା ଜଣକ। ଫୁଲ ପଚାରିଲା, ହେଲେ କ'ଣ କୁହ ମଉସା? ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ଚାହିଁକି ବସିଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୋ ଝିଅ ଭାରି ଭଲ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲା। ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲା। ହେଲେ ଦିନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ ଫେରିଲାନି ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖକୁ। ଏହା କହି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ମଉସା। ଫୁଲ ଚୁପଚାପ ବସି ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଆସେ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା। ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥାଏ ତାର। କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଏସବୁର? ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯାଉଥାଏ। ମଉସା ପୁଣି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ବୋଧେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଗଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା।
ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଶେଷକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ତାକୁ ଖାଇଗଲା। ମୋ ଝିଅ ସେଦିନ ଗଲା ଯେ ଗଲା, ଆଉ ଫେରିନି। ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ା ମଉସା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଫୁଲ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଫୁଲ ହୀରା ଭାଉଜଙ୍କର ଫଟୋ ଆଡ଼େ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଚାହିଁଥାଏ। ଏବେ ସେ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥାଏ। ସେ ମଉସାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମଉସା ନଥିଲେ, ଥିଲା ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ। ଆଁ କହି ଫୁଲ ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଗଲା। ଥରୁଥିଲା ଭୟରେ ତାର ସାରା ଶରୀର। ଘର ତ ସେଇଟା ନଥିଲା, ଥିଲା ଅଳନ୍ଧୁ ଭର୍ତ୍ତି ଅଳିଆ ଘର। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପେଟ ଫାଟିଯିବ। ଫୁଲ ଅଁ କହି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଫୁଲ କହି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଓହୋ, ବାହାରେ ଛି ଛି କି ଚିତ୍କାର। ଫୁଲକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଡିଟୋ ତାପରି ଲାଲି ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିବା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ଅଧା ଢଙ୍କା ମୁହଁ, ପେଟରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ପଶିକି ଅଛି। ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଛୋଟେଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଫୁଲ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି ଡରିଯାଇ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଫୁଲ ରହିଯାଅ ଫୁଲ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଫୁଲର ପାଦ ଅଟକିଗଲା। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଫୁଲ ରୁହ, ମୋତେ ଡରନି। ମୁଁ ହୀରା, ମୋତେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ବୋଲି। ଏବେ ସେଇ କାମ ତୁମେ କରୁଛ। ତୁମକୁ ବି ମାରିଦେବେ। ମୋ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିବ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଫୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଏବେ ନୁହେଁ, ପିଲାବେଳୁ ତାର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଟି ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶନିଗ୍ରହ ପାଲଟିଛି ଫୁଲ। ଅବଶ୍ୟ ବିଶୁ ଆଉ ତା ଭାଇର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଫୁଲ ହେଉଛି ମୁଖିଆ, ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଉଛି। ତେବେ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ହୀରା ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଫୁଲକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦେଖି ହୀରା କହିଲା, ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ କାଠ କଟା ଚାଲିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ତାକୁ ମୁଁ ଜୋରରେ ବିରୋଧ କଲି। ଏଥିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଅସାଧୁ ସାହୁକାର ଆସି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମଦ ମାଉଁସ ବିଡ଼ାଏ ନୋଟରେ କିଣିନେଲେ। ସେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ସେଇଠି ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଇ ପୋତିଦେଲା। ମୁଁ ତ ମରିଗଲି, ହେଲେ ସେ ତା କର୍ମର ଫଳ ବି ପାଇଲା। ରାତି ଅଧଟାରେ ମୋ ଘରେ ସେଇ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେଥିରେ ମୋ ପାପୀ ସ୍ୱାମୀ ସମେତ ମୋ ବା ଆଉ ମୋ ନିରୀହ ଛୁଆମାନେ ମରିଗଲେ। ଏବେ ସେଇ ଶଇତାନ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇ ବୁଲୁଛି। ସେ ତୁମକୁ ବି ମାରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତୁମ ବିବାହ ପରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ପିଲା ତିଆରି କରିବ, ଯେ କି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଅଶରୀରମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତାର ବିନାଶ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୋତେ କରିବ ତ? ଫୁଲ ଆଣ୍ଟା ମେଲା କରି କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। କହିଲା, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କୁହ। ହୀରା କହିଲା, ମୋତେ ତୁମ ଶରୀର ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ଫୁଲ ହଁ କହିବ କି ନା କହିବ ଭାବୁଥାଏ। ଫୁଲ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହୀରା ଭାଉଜ ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ହାତ ଖୋଲିଦେଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଆ ବୋଲି ପାଟି କରୁଥିଲା। ତାର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା। ଫୁଲ ସେଇ ଚିତ୍କାରରେ ଡରିଯାଇ ଥରୁଥିଲା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଆବାଜ ଶୁଭୁଥାଏ। ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗଛଯାକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଧୂଳିଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଲେ। ଫୁଲ ବି ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଉପର ତଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ହୀରା ବି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଆର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପକାଇ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁ ଟେକି ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ହଲିଲା। ତା ଆଖି ଦିଟା ଜଳୁଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ନିଜ ଛାତି ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ମାରିଦେବି, ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଗଣି ଗଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ପ୍ରତିଶୋଧ। ଛୋଟ ମୋଟ ଗଛକୁ ରାଗରେ ଓପାଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। ଖାଲିକି ରାଗିକି ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସିଥାଏ। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଦେହ ସାରା ଗୁଡ଼ାଏ ମାଳି, ବେକରେ ଗୋଟେ ମାଳରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ମୁଣ୍ଡ ପରି ତାବିଜ ପଡ଼ିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ 3ଟି ଗାରଚିତା, ମଝିରେ ବଡ଼ କଳା ବିନ୍ଦୁ, ହାତରେ ଧରିଥାଏ 2ଟି ହାଡ଼। ବାଲିରେ ଆଙ୍କିଥାଏ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିତ୍ର। ନାଲି କଳା ଫୁଲ ମୁରୁଜ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଢେଇ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ତା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଫୁଙ୍କିକି ଫଟଫଟ ହୋ କରୁଥାଏ। ପାଖରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି 2-4 ଜଣ ଲୋକ ଘେରିକି ଥାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କାନରେ ଧୀରେକି କହିଲା, ଆଜି ହେଇଯିବ ତ? ଆର ଜଣକ ତାକୁ ରାଗିକି ହାତରେ ଇସାରା କଲା ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ। ଏତିକିବେଳେ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଧମକିନା ନିଆଁ ବାହାରିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଟିଟାଏ କରି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ନାହିଁ ମା, ନାହିଁ, ମୋ ପୂଜା ବିଫଳ ହେବନି। ମୁଁ ଏପରି ହାରି ନପାରେ। ତୁ ମୋତେ ଜିତେଇବୁ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତେଇବୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଏମିତି ପାଟି ଶୁଣିକି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଥରୁଥିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ପୁଣି ଥରେ କଲା। ଏଥରକ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଆଣିଲେ। ତା ବେକରେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ମାଳ, ସିନ୍ଦୁର, କଳା ଫିତା ପିନ୍ଧାଇଲେ।
କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ। ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଆହୁରି ଦେଇ ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ବୋଲି 3 ଥର କହିଲେ। ଉପରକୁ ଚିହିଁକି କ'ଣ ବିଡ଼ି ବିଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ସାହୁକାର ଓ ମହାଜନ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ହୀରା ଭୁତୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନି ଗଛ କାଟିବାକୁ। ତାଙ୍କ ବେଉସା ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ। ଏପଟେ ପୁଣି ହୀରା ପରେ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପଛରେ ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ବି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଝିଅ ହୋଇ ବାହାରିଲାଣି। ଦୁହେଁ ମିଶି ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରିବେ। ସାହୁକାର ମହାଜନକୁ କହିଲା, ତୁମେ ତ କହିଲ ଏଇ ବାବା ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଫାଇଁ ନା ହୀରା ଭୁତୁଣୀକୁ ତଡ଼ିଦେବେ। କ'ଣଟା ଏଯାଏଁ କଲାଣି? ହାଁ କହିଲ? ମହାଜନ ଚୁପ୍ କି କହିଲା, ବେଶୀ ବଡ଼ ପାଟି କରନି। ତୁନି ହେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥା, ନହେଲେ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ତୋରି ବେକ ଥିବ। ସାହୁକାର ଡରିଯାଇ ଛେପ ଢୋକି ଦେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ହୁଁ କରି କହି ଥରିଲା। ତାପରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। ଧୂଳି ସବୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଲା। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଦୋହଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ମଡ଼ମଡ଼ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାହୁକାର ମହାଜନ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଠିଆ ହେଇ ଥରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଜାକିଜୁକି ହେଇଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ କରି ଦୁମ୍ଦାମ୍ ଚାଲିକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ନାରୀ। ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ଛାତି ଘଡ଼ିଏ ରହିଗଲା। ଓହୋ, କି ବିଭତ୍ସ ରୂପ! ମୁହଁରେ ଅଧା ରକ୍ତ ଲାଖି ରହିଛି, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ, ପେଟରେ ଛୁରା ପଶିକି ଅଛି। ବାଳ ମୁକୁଳା ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛି। ନଖଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼। ମଇଳା ହାତ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସିଧା, ଗୋଟାକରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବଙ୍କେଇ ଚାଲୁଛି। ସେଇ ନାରୀ ଜଣକ ଫୁଲ ଦେହରେ ହୀରା ଭୁତୁଣୀ ଥିଲା। ପୂଜା ସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ଆସି ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ିଲା। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହୀରା ଭୁତୁଣୀକୁ ସେଠି ଏମିତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଥରୁଥିଲେ। ବାପାଲୋ ମାଲୋ ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥାଏ। କେଜାଣି କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନ ଯିବ ସେକଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଆଖି ଖୋଲି ଅଟ୍ଟହାସ କଲେ ଜୋରେ ଜୋରେ। କହିଲେ, ଆସିଗଲୁ ତୁ? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ତୋ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ବହୁତ ହଇରାଣ କଲୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏଇଆ କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୀରା ଭୁତୁଣୀ ମୁହଁକୁ ମେଞ୍ଚା ହେବ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହୀରା ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ି ହାତ ଦିଟା ଖୋଲି ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉଠିଯାଇ ହୀରା ଚାରିକଡ଼େ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବୁଣିଦେଲା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିକରି। ହୀରା ଭୁତୁଣୀ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ଜୋରେ ପବନ କହିଲା। ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି କେହି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶୁ ବି ଛଟପଟ ହୋଇ ଫୁଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ହୀରା ଭୁତୁଣୀର ବର, ଯାହାକୁ ସାହୁକାର ମହାଜନ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଭୂତ ହୋଇ ମନସ୍ତାପ କରୁଥାଏ ବହୁଦିନ ହେଲାଣି। ହୀରାକୁ କେମିତି ପାଇକରି ଭୁଲ ମାଗିବ, ତାପରେ ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସେ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ସେଦିନ ଅଧିକା ମଦ ନିଶାରେ ସିନା ହୀରାକୁ ମାରିଦେଲା, ହେଲେ ପରେ ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ହେଲେ ହୀରା କ'ଣ ଆଉ ଫେରିଲା? ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଶୁକୁ ଦେଖିକି ହୀରା ଭୁତୁଣୀ ବର ବିଶୁ ଦେହରେ ପଶିଯାଇଛି। ଯେମିତି ବିଶୁ ଦେହକୁ ଯାଇଛି, ବିଶୁ ଖାଲି ମୁଠା ମୁଠା ମାଟି ନିଜ ଦେହ ସାରା ବୋଳି ହେଲା। ମୁଥା ମୁଥା କରି ଗଛ ମାଟିକୁ କଷି ଦେଇଗଲା। ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ହୀରା ମୁଁ ଆସିଗଲି ଲୋ, ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପକାଇ ହୀରାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା, ପବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେମିତି ହୀରା ଭୁତୁଣୀ ତାନ୍ତ୍ରିକର ତଣ୍ଟି ଉପରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପାରିଲାନି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗଁ ଗଁ ହୋଇ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମରିବା ଦେଖି ସାହୁକାର ଆଉ ମହାଜନ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ବିଶୁ ଭିତରେ ଥିବା ହୀରାର ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ହାତରେ ମହାଜନ ଆଉ ସାହୁକାରକୁ ଧରି, ନେ ହୀରା, ତୋ ଶିକାର କହି ହୀରା ଆଡ଼କୁ ପେଲିଦେଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହୀରା ଉଡ଼ି ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ଛାତିରେ ବସିଗଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ହାତରେ ସେମିତି ଟେକିକି ଧରିଥାଏ। ସାହୁକାର କହୁଥାଏ, ଛାଡ଼ିଦେ ହୀରା, ଆମେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି କ୍ଷତି କରିବୁନି, ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ହୀରା କହିଲା, ଫେରେ ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଫେରେ କହୁଛି, ମୋ ସୁଖର ସଂସାର, ମୋ ବା' ମୋ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଫେରେଇ ପାରିବୁ? କେବେ ନୁହେଁ। ଏଇଆ କହି ତା ଛାତିକୁ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଓପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆହା କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖି ବୁଜିଲା ସାହୁକାର। ମହାଜନ ସେମିତି ହୀରାର ଆର ହାତରେ ଥାଏ। ସାହୁକାର ମରିବା ଦେଖି ମହାଜନର ଅଧା ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ହୀରା ମହାଜନ ଆଡ଼େ ରାଗିକି ଚାହିଁଲା। ତା ଆଖିରୁ ଖାଲି ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ମହାଜନକୁ ଉଠେଇ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଗଛ ଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଯେ ସେ ଗଛରେ ବାଜି ସେଇଠି ମରିଗଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ବିଶୁ ଦେହରେ ଥିବା ହୀରାର ବର ଭୂତ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଉସ୍କେଇଥିଲେ ହୀରାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମଦ ପେଟେ ପିଆଇଥିଲେ,
ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରି ଆଣି ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଉପରକୁ ତଳକୁ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିକଳ ଚିତ୍କାରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥରି ଉଠୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ହୀରା ଭୁତୁଣୀ ଆଉ ତା ବର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଲେ। ହୀରା ଆଖିରେ ଥିଲା ଅଭିମାନ ଲୁହ, ତା ବର ଆଖିରେ ଥିଲା ପଶ୍ଚାତାପର ଲୁହ। ତା ବର ହାତ ଯୋଡ଼ି ତଳେ ବସିଗଲା। ହୀରା ଭୁତୁଣୀ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲା, ଉଠ ଉପରକୁ, ଦେଖ ବା ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା। ସତରେ ଆକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦିଶୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପଛରେ ରହିଗଲେ ବିଶୁ ଆଉ ଫୁଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଲା। ଫୁଲ ଆଉ ବିଶୁଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା। କାରଣ କ'ଣ ଉଭୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଫୁଲ ବିଶୁର ଛାତି ପରେ ଲାଗି ଶୋଇଗଲା। ସେଇ ପତ୍ର ଗହଳିର ଶେଯରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଲୋଟି ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।